ನೀನು ಇಳಿದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಂಡ ನೋಕತ್ತೋಡು ಎಂಗಳ ಎல்லாம் ನೀರು தெரிந்து கொண்டீரோ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ எங்களை நீ அந்த நோக்கத்துக்கு ஏற்றபடி ஆசீர்வதி. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. எங்களோடு நீ பேசு. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ. ஆயத்தம் உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம். ದೇವರು ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ. உள்ளங்கள் திறக்கப்படಲಿ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ. ஆசீர்வதி. ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಜಪಿக்கிறோம் நல்ல ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್. சங்கீதம் 92வது சங்கீதம். ಕೀರ್ತನೆ 92ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 8வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். 8ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನಾದರೂ ಸದಾ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೀ. நீர் என்றென்றைக்கும் ಉನ್ನತಮಾನವರಾಗಿರುತ್ತೀர். ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೊಂದು ಸದಾ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀ. நாம் தொழுது கொள்ளுகிற ஆண்டவர், நாம் ஆராதிக்கிற ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை கொஞ்சம் ஆவியானவர் பேசும்படி விரும்புகிறார். ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರು ಎಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இந்த சங்கீதத்தை பாடின தாவீது, ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಆಡಿರುವಂತ ದಾವೀದನು தேவனுடைய நாமத்தின் மகத்துவத்தையும் அவருடைய அன்பையும் ஆழமாய் அறிந்திருந்தார். ದೇವರ ಮಹತ್ವವನ್ನು, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವವನಾಗಿದ್ದನು. இந்த சங்கீதத்திலே பார்க்கிறோம். ಈ ಕೀರ್ತನೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 4வது வசனம் 5வது வசனத்தை பாருங்க. 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ. கர்த்தாவே, உம்முடைய செய்கைகளால் என்னை மகிழ்ச்சியாக்கினீர். ನಿನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದಿ. உம்முடைய கரத்தின் கிரியைகள் நிமித்தம் ஆனந்த சத்தமிடுவேன். ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. கர்த்தாவே, உம்முடைய கிரியைகள் எவ்வளவு மகத்துவமானவை. ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. உமது யோசனைகள் மகா ஆழமானவை. ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ஆக இந்த சங்கீதத்தை எழுதின சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார், ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತ ದಾವೀದನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, என்னை நீர் மகிழ்ச்சியாக்கினீர். ನನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದಿ. நான் ஆனந்த சத்தமிடுவேன். ನಾನು ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. உம்முடைய கிரியைகள் மகத்துவமானவை. ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ஆக இதை அனுபவமாக இந்த சங்கீதத்தை பாடுகிறார். ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನು ಆಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் நம்மை மகிழ்ச்சியாக்க முடியும். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬಹುದು. நாம் ஆனந்த சத்தமிட்டு அவரை தொழுது கொள்ளுகிற மக்களாக நம்மை மாற்ற முடியும். ನಾವು ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ஆக இந்த சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார், நீ உன்னதமானவராக இருக்கிறீர். ಈ ಕೀರ್ತನೆಕಾರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಉನ್ನತನಾಗಿದ್ದೀ. உன்னதமானவர். ನೀನು ಉನ್ನತವಾದ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மோஸ்ட் ஹை, உயர்ந்த இடத்தில் இருப்பவர். ನೀನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಾಗಿದ್ದೀ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆக நாம் ஆராதிக்கிற தெய்வம், ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು அவர் இந்த பூமியில எங்கேயோ இருந்து வந்தவர் அல்ல. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದು ಬಂದವರಲ್ಲ. அவர் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்தவர். ಆತನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವನು. இயேசு வாழ்ந்த காலத்திலே, ಯೇಸು ಜೀವಿಸಿರುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಸೇಯರು, பிரதான ಆಚಾರ್ಯರು, ஆலயத்தில் முக்கியமான பொறுப்பில் உள்ளவர்கள், ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು இயேசுவை நம்ப முடியவில்லை. ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. இவருடைய தகப்பன் தச்சனாக இருக்கிறார். மரத்தை அறுத்து வேலை செய்கிற தச்சனாக இருக்கிறார். ಈತನು ತಂದೆ ಮರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. இவர் நாசரேத் ஊரிலே வளர்ந்து வந்தார். ಈತನು ನಾಸರೇತ್ ಎನ್ನುವಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. இவருடைய குடும்பம் நமக்கு தெரியும். ಈತನ ಕುಟುಂಬವು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. இவர் எப்படி வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்தார்? ಇವರು ಹೇಗೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದನು? ஆக இவருடைய தகப்பனார் இருக்கிறார், தாயார் இருக்கிறார். ಈತನ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ, ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ.
அவர்களால் நம்ப முடியவில்லை. ಈ ಜನರಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் சொன்னார், ದೇವರು ಹೇಳಿದನು, நான் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்திருக்கிறேன். ನಾನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವನಾಗಿದ್ದೀನಿ. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 8வது அதிகாரத்துக்கு 6வது அதிகாரத்தை பாருங்கள். ಯೋವನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 41வது வசனம் பாருங்க. 41ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ. ಇಳಿದು ಬಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗುಣಗುಟ್ಟಿ, ಇವನು ಯೋಸೇಫನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಅಲ್ಲವೇ? ಇವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಲ್ಲೆವಲ್ಲವೇ? ಈಗ ಇವನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದರು. ஆக மாம்சத்தின்படியே அவர்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ಅವರು ಶರೀರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. யோசேப்பின் குமாரனாகி இயேசு அல்லவா? ಯೋಸೇಫಿನ ಮಗನೆಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. இவருடைய தகப்பனையும் தாயையும் நாம் அறிந்திருக்கிறோமே. ಈತನ ತಂದೆಯು ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ஆனால் இவர் எங்கிருந்து வந்தவர்? ಈತನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವನು. தன்னை குறித்து அவர் எப்படி அடையாளப்படுத்துகிறார்? ತನ್ನನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು? நான் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த அப்பம், ನಾನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿರುವ ರೊಟ್ಟಿ. 33வது வசனத்தை பாருங்க. 33ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ. 32 வாசிக்கிறேன். 32ನೇ ವಚನ ಓದ್ತೀನಿ. இயேசு அவர்களை நோக்கி, ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, வானத்திலிருந்து வந்த அப்பத்தை ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, மோசே உங்களுக்கு கொடுக்கவில்லை. ಮೋಸೆಯು ನಿಮಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟವನಲ್ಲ, என் பிதாவோ ನನ್ನ ತಂದೆಯು வானத்திலிருந்து வந்த மெய்யான அப்பத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ಕೊಡುವ ರೊಟ್ಟಿ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿರುವ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ஒரே சந்தேகம். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಹ ಬಂತು. நம்ப முடியவில்லை. ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, விசுவாசிக்க முடியவில்லை. ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ஏதாவது ஒரு அடையாளம் சொல்லுங்க. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಹೇಳಿ, பலத்த அடையாளம் கிரியை நடப்பீங்க. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ விசுவாசிக்க வேண்டுமானால் ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಬೇಕಾದರೆ நீங்கள் கிரியை நடப்பிக்கணும். ನೀವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. அப்பொழுதுதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ಆಗ ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. 31வது வசனம் சொல்லுகிறது. 31ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, வானத்திலிருந்து அவர்களுக்கு அப்பத்தை புசிக்க கொடுத்தார் என்று எழுதியிருக்கிறபடி ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನಾ ತಿಂದರು, நம்முடைய பிதாக்கள் வனாந்தரத்தில் மன்னாவை புசித்தார்களே என்றார்கள். ಪರಲೋಕದಿಂದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟನು ಎಂದು ஆண்டவர் சொல்றாரு. ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. வானத்திலிருந்து ஆண்டவர் நமக்கு அப்பம் கொடுத்திருக்கிறார். ದೇವರು ಹೇಳಿದನು, ಆಕಾಶದಿಂದ ನಿಮಗೆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. உடனே இவங்க சொல்றாங்க, ಆಗ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, உண்மைதான், வானத்திலிருந்து அப்பம் கொடுத்தாரு. ನಿಜಾನೇ, ದೇವರು ಆಕಾಶದಿಂದ ನಿಮಗೆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. வனாந்தரத்தில் நடக்கும் பொழுது ನಾವು மன்னாவை சாப்பிட்டோம். ನಾವು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಂದೆವು. இயேசு அவருக்கு சொல்றாரு, ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, வானத்தில் வந்த அப்பத்தை மோசே உங்களுக்கு கொடுக்கவில்லை. ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೋಸೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. என் பிதாவோ வானத்திலிருந்து வந்த அப்பத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார். ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. வானத்திலிருந்து இறங்கி உலகத்துக்கு ஜீவனை கொடுக்கிற அப்பமே தேவன் அருளிய அப்பம். ಪರಲೋಕದಿಂದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟನು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯದಲ್ಲ. ನೀನು ಏನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. வானத்திலிருந்து இறங்கி உலகத்துக்கு ஜீவனை கொடுக்கிற அப்பம். ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅಪ್ಪವಾಗಿದೆ. அவன் ஆண்டவர் திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்லுகிறார்? ದೇವರು ಪುನಃ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்தேன், ನಾನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வந்தேன், ನಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, உன்னதத்திலிருந்து இறங்கி வந்திருக்கிறேன். ನಾನು ಉನ್ನತದಲ್ಲಿಂದು ನಾನು ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. அவர் உன்னதத்திலிருந்து ஏன் இறங்கி வர வேண்டும்? ದೇವರು ಆಕಾಶದಿಂದ ಯಾಕೆ ಇಳಿದು ಬರಬೇಕು? நம்முடைய வாழ்க்கையை ಉನ್ನತಮಾக்க, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಉನ್ನತಮಾನವரை போல நாம் மாறும்படி ನಾವು ಕೂಡ ಉನ್ನತವನ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಪಡುವಂತೆ. அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ பார்ப்போம். 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. 15வது அதிகாரம் 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
47வது வசனத்தை பாருங்க. 47ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ. ಮೊದಲನೆಯ ಮನುಷ್ಯನು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ಹಾ. ಉತ್ಪನ್ನನಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು. ಎರಡನೆಯ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವನು. 48வது ವಾಕ್ಯ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಎಂಥವನು? ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಅಂತವರೇ. ಹ್ಮ್. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಾತನು ಎಂಥವನು? ಪರಲೋಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಅಂತವರೇ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அழகாக இங்க அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தெளிவா பேசுகிறார். ಇಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. முந்தின மனுஷன் ஆதாம், ಇಂದಿನ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವ ಆದಾಮನು அவன் பூமியிலிருந்து உண்டான மண்ணானவன். ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತ ಅವನು ಮಣ್ಣಾದ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. இரண்டாவது மனுஷனாகிய இயேசு, ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು வானத்திலிருந்து வந்த கர்த்தர். ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿರುವ ಕರ್ತನು. ஆதாமನು மண்ணிலிருந்து வந்தவன், ಆತನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಂದವನು. ಯೇಸು பரலோகத்திலிருந்து வந்தவர். ಆತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು மண்ணிலிருந்து வந்தவர் அல்ல. ಯೇಸು ಈ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಂದವನಲ್ಲ, உன்னதமானவர். ಆತನು ಉನ್ನತನು. ஏன் அவர் உன்னதமான இடத்திலிருந்து இறங்கி வர வேண்டும்? ಯಾಕೆ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಯಾಕೆ ಇಳಿದು ಬರಬೇಕು? நாம் கெட்டு போனோம், ನಾವು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದವರು, நாம் மரித்து போனோம், ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋದವರು, நமக்கு ஜீவன் கொடுக்கவும், ನಮಗೆ ಜೀವ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ, ஆதாமுடைய பாவத்தினாலே மரித்து போன நமக்கு ஜீவன் கொடுக்கவும், ಆದಾಮನಿಂದ ಬಂದ ಪಾಪದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದ ನಮಗೆ ಜೀವ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ, உன்னதமான தேவனுடைய சாயலை நமக்கு மீண்டும் கொடுப்பதற்காக உன்னதத்திலிருந்து இறங்கி வந்தார். ಉನ್ನತನಾಗಿರುವ ದೇವರ ಸಾರೂಪ್ಯ ನಮಗೆ ಪುನಃ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. வசனத்தில் பாருங்கள், ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, வானத்துக்கு உரியவர் எப்படிப்பட்டவரோ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಎಂಥವನು, வானத்துக்கு உரியவர்களும் அப்படிப்பட்டவர்கள். ಆ ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅವರು ಅಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆண்டவர் நம்மை பலப்படுத்துவார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. அவர்தான் நம்மை பலப்படுத்துவார். ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ஆண்டவர் எப்படி தன்னை குறித்து பேசுகிறார்? ದೇವರು ಹೇಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ? வானத்துக்கு உரியவர்களும் அப்படிப்பட்டவர், ಅವರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. மண்ணுக்குரியவர்களாகிய நம்மை வானத்துக்குரியவர்களாய் மாற்றிவிட்டார். ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಿ? நாம் மண்ணுக்குரியவர்களாய் இருந்தோம், ನಾವು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೆವು. நம்முடைய எண்ணங்கள், நம்முடைய சிந்தைகள், நம்முடைய விருப்பங்கள், நம்முடைய நோக்கங்கள் இந்த மண்ணுக்குரியதாக இருக்கிறது. ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯೇ ನಮ್ಮ ಬಯಸುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ஆண்டவர் ದೇವರು உன்னதத்திலிருந்து இறங்கி வந்தார். ಆತನು ಉನ್ನತದಿಂದ ಆತನು ಇಳಿದು நம்மை ಬಂದನು. உன்னதத்துக்குரியவர்களாய் மாற்ற வேண்டும். ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಉನ್ನತಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய பின்னணி மிகவும் தாழ்மையான நிலைமையில் இருந்தது. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಿಂದೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ஆனால் ஆண்டவர் நம்மை உயர்ந்த இடத்திற்கு நம்மை அழைத்து செல்ல விரும்புகிறார். ಆದರೆ ದೇವರು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. அல்லேலூயா, அல்லேಲೂಯಾ. ஆனால் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಂತವರಾಗಿದ್ದೀವಿ? நம்ம படிக்கல, ನಾವು ತಾನೇ ಓದಲಿಲ್ಲ, நம்ம தான் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்றோம், ನಾವು ತಾನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ நம்ம ಮಾಡಿಲ್ಲ, பிள்ளையாவது மேல போட்டோம். ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿ. நினைக்கிறீங்களா? ಹಾಗೆ ನೀವು ನಡೆಸುತ್ತೀರಾ? நினைக்கிறீங்களா? ಹಾಗೆ ನಡೆಸುತ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳಿ? கரெக்டா சொல்றாங்க. ஒரு சிலர் உண்மைதான், நாங்க அப்படித்தான் நினைக்கிறோம். ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ನಿಜಾನೇ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ஆக மரம் வெட்டுறவன், ಆ ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯುವವನು, என் பிள்ளை மரம் வெட்டக்கூடாதுங்கிறான். ನನ್ನ ಮಗನು ಮರ ಕಡಿಯಬಾರದು, ஊசி குத்தணும், ಆತನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು. இல்லையா? அல்லேலூயா. எப்படி ಹೇಗೆ? புரியுதா? ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? நல்ல அனுபவத்திலிருந்து பேசுறேன். ನಾನೆಲ್ಲ ಅನುಭವ உங்களை வச்சு ರೀತಿಯಾಗಿ பேசல, உங்களை வச்சு பேசல. ಅನುಭವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. யாரும் தலை கெடுக்காதீங்க, ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அது மண்டை உடைச்சிரும். ನೀವು ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಅದು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. நான் மதுரையில இருந்து அப்படியே சேலத்துக்கு வந்துட்டு இருக்கும்போது என் பக்கத்துல ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருந்தேன். ನಾನು ಮದುರೆಯಿಂದ ಚೇಲಮಿಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. அவருடைய ஊர் பேரு வாங்கல். பேர் என்ன?
ಅವರ ಊರ ಹೆಸರು ವಾಂಗಲ್ ಅಂತ. வாங்கல். ವಾಂಗಲ್. அது சொன்னாரு, எங்க ஊருக்கு வாங்க அப்படின்னாரு. ಅವರು ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. வாங்கன்னா வாங்கல், எங்க ஊருக்கு வாங்கல். ನಮ್ಮ ಮನೆ ಊರಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ஊர் பேரே வாங்கல். ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಸರು ವಾಂಗಲ್ ಅಂತ. ஊர் பேரு வாங்கல். ನಾವು ಊರಿನ ಹೆಸರು ವಾಂಗಲ್. வாங்க, ನೀವು ಬನ್ನಿರಿ. நான் கண்டிப்பா வாரேன். ನಾನು ಆಯ್ತು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ அவருக்கு ಬರ್ತೀನಿ. ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு. ನನ್ನನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸಿದ್ರು. எனக்கு 2 மக்கள். ನನಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು. நான் வாலிபனா இருக்கும்போது ನಾನು ಯವನಸ್ಥನಾಗಿರುವಾಗ பார்த்தாலும் தண்ணி அடிப்பேன். ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. எனக்கு விவசாயம், ನನಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ நமக்கு ಇತ್ತು. அதான் நம்ம அதுதான் தொழில். ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅದಾಗಿತ್ತು. அதாவது அரிசி நெல் போடுவோம், அடுத்தால ஏதாவது காய்கறி போடுவோம், அது கிடைச்சா உண்டு, அதுல கிடைக்காது குடிச்சிட்டே இருப்பேன். ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭತ್ತ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕುಡಿಯುವವನಾಗಿದ್ದೆ. எனக்கு நல்ல பொண்ணு வேணும், கல்யாணம் வேணும் நினைக்கவே இல்லை. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕು, ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க. ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. 2 பிள்ளை பிறந்துச்சு. 2 ಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ತು. மூத்தவன் நல்ல அவன் பையனா இருந்தா, 2வது பொம்பளை பிள்ளை. ಮೊದಲನೇದು ಗಂಡು ಮಗು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು. 2 பேரும் நல்லா படிச்சாங்க. ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು. நானா எங்கேயுமே படிக்க வைக்கல. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ಓದಿಸಲಿಲ್ಲ. ஆனா இளையவா என்ன பண்ணான்னா, அவ இப்போ உயர்ந்த படிச்சு பெங்களூருக்கு போயிட்டா. எங்க போயிட்டா? ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ஐடி ஃபீல்ட போயிட்டா. ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ வேலை பார்க்கற எனக்கு தெரியாது. ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. கை நிறைய சம்பாத்தியம். ಆದ್ರೆ ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. எப்ப பார்த்த கார்ல வர, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಕಾರಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾಳೆ. என் மகன் என்ன அப்படி? ನನ್ನ ಮಗ ಹೆಂಗೆ? அவன் பெரிய இன்ஜினியர் ஆயிட்டான். ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದನು. அவன் மதுரையில ஒரு பெரிய ஒரு கடை வச்சிருக்கான். ಅವನು ಮದುರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. பணம் என்ன, ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು, அந்தஸ்து என்ன, ಅಂತಸ್ತು ಏನು, இவைகள் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ. நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ನಾನು ಎದುರು ನೋಡಿಲ್ಲ. இப்படி படிப்பாங்க நினைக்கவே இல்லை. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓದುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ஆக இது சாதாரண ஒரு குடிமகனுடைய வாழ்க்கையிலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ಕುಡುಕನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. இது சாதாரணமான காரியம். ಇದೊಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕಾರ್ಯ. படிக்காதவன் குடும்பத்துல டாக்டர் எழும்புறான். ಓದೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. படிக்காத குடும்பத்துல வக்கீல் எழும்புறான், லாயர் எழும்புறான். ಓದದೇ ಇರುವಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ இது ಇದ್ದಾರೆ. ஒரு பெரிய உயர்வு அல்ல. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ. ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையை உன்னதத்துக்குரியவைகளாய் மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி இயேசு ಭೂಮಿயில் கடந்து வந்தார். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಉನ್ನತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆತನು ಇಳಿದು ಬಂದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நாம் தேவனை ஆதாமுடைய பாவத்தினாலே நாம் மரித்து போனவர்களாய் இருந்தாலும், ನಾವು ಆದಾಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಾಪದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದರು, ஆனால் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த அறிவு, ஞானம், பலன் இவைகளை வைத்து இந்த பூமியிலே நாம் உயர வேண்டும் என்று எல்லாரும் விரும்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. கர்த்தரோ, ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ நினைவாயிருந்து ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು அவர் உன்னதத்திலிருந்து கர்த்தர், ಆತನು ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕರ್ತನು, உன்னதமான இடத்தில் வாசம் பண்ணின தேவன், ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿರುವಂತ ಯೇಸು ಭೂಮಿಗೆ ಇರಂಗಿ வந்து ಯೇಸು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದು நம்மை உன்னதத்துக்குரியவர்களாய் மாற்ற வேண்டும் என்று தீர்மானம் போட்டார். ನಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತವರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಕೊಂಡನು. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. 49வது வசனத்தை பாருங்கள். 49ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ. மண்ணானவருடைய சாயலை நாம் அணிந்திருக்கிறது போல வானவருடைய சாயலையும் அணிந்து கொள்ளுவோம். ನಾವು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನ ಸಾರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಆತನ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அது சொல்லிட்டு பவுல் என்ன சொல்றாரு? ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪೌಲನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. 50வது வசனத்துல 50ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ மாம்சமும் இரத்தமும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரிக்க மாட்டாது. ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ರಕ್ತ ಮಾಂಸವು ದೇಹ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಲಾರದು. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா.
சாயலை நாம் அணிந்திருக்கிறோம். ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ஆதாமுடைய சாயல் நம்மகிட்ட இருக்கு. ಆದಾಮನ ಸಾರೂಪ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. நாம் வானவருடைய சாயலை அணிய வேண்டும். ನಾವು ಪರಲೋಕದವರ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. வானத்தில் இறங்கி வந்த கர்த்தருடைய சாயலை அணிய வேண்டும். ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அதற்காகத்தான் இந்த பூமிக்கு அவர் இறங்கி வந்தார். ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು. லூக்காவின் புத்தகத்துக்கு வாருங்கள். ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ನಾವು ಬರೋಣ. அங்கே அருமையாய் 1வது அதிகாரம் 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 78 79 வாசிங்க பிரதர். 78 79 ಯಾರಾவது ಓದಿರಿ. லூக்கா சாந்தகுமார் வாசிப்பாரு. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸುವ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವೆಂಬ ರಕ್ಷಣೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆತನ ಪ್ರಜೆಗೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿಯೂ ಇರುವೆ. ಆ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಅರುಣೋದಯ ಉಂಟಾಗಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿಯೂ ಮರಣಾಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವರಾದ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನಡೆಸುವುದು. உன்னதத்திலிருந்து தோன்றிய அருணோதயம் நம்மை சந்தித்திருக்கிறது. ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಅರುಣೋದಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆக யோவான் ஸ்நானகன் இந்த பூமியில அவர் பிறந்துட்டார். ಯೋಹಾನ ಸ್ನಾನಕನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ. அவர் எதற்காக பிறந்தார்? ಯೋಹಾನ ಸ್ನಾನಕನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದನು? இயேசு அவருக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ணணும். ಯೇಸುವಿಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. இயேசு ஊழிய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி யோவான் ஸ்நானகன் ஊழிய ஆரம்பிச்சார். ಯೇಸು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಹಾನ ಸ್ನಾನಕನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದನು. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆக யோவான் தன்னுடைய அப்பா இப்ப ஆவில நிரம்பி பேசுறாரு. ಯೋಹಾನ ಸ್ನಾನದ ತಂದೆಯು ಆತ್ಮ ತುಂಬಿದವನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. இயேசு எதற்காக வராரு? ಯೇಸು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? இருளிலே உட்கார்ந்திருக்கிறவர்களுக்கு வெளிச்சம் கொடுக்க வேண்டும். ಕಾರ್ಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. நம்மை சமாதானத்தின் வழியிலே நடத்த வேண்டும். ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. அந்த வசனத்தை வாசிக்கிறேன் பாருங்க. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. 79 நம்முடைய கால்களை சமாதானத்தின் வழியிலே நடத்தவும் இரக்கத்தினாலே உன்னதத்திலிருந்து தோன்றிய அருணோதயம் நம்மை சந்தித்திருக்கிறது. ನಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಸಮಾಧಾನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನಡೆಸುವುದು. அவர் உன்னதத்திலிருந்து இறங்கி வந்திருக்கிறார். ಆತನು ಉನ್ನತದಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. அருணோதயம், ಅರುಣೋದಯ. காலையில உதிக்கிற சூரிய வெளிச்சத்தை போல ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೆ. காலை இரவு முழுவதும் இருளாயிருக்கிறது, ರಾತ್ರಿ ಮುಳುವುದು ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. அதிகாலையில உதிக்கிற சூரிய உதயம் போல ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂತ ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ. சூரியன் நம்ம கண்களுக்கு முன்பதாக எழும்புவது போல ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಎದ್ದು ಬರುವ ಹಾಗೆ. இருள் நிறைந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையை வெளிச்சமாக்குவதற்காக, ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬೆಳಕಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ, அவனுடைய எண்ணங்களை சிந்தைகளை தேவனுக்கேற்ற வழியில நடத்தும்படிக்கு, ಅವನ ಯೋಚನೆಯು ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ அவர் வெளிச்சமாக உதித்தார். ಯೇಸು ಬೆಳಕಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ. அருணோதயம் சந்தித்திருக்கிறார். ಅರುಣೋದಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದೆ. இயேசு இந்த உலகத்தில் பிறந்தது தேவனுக்கு மகிமை உண்டாக நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು இந்த உலகத்துல பிறந்ததை நாம் கொண்டாட போகிறோம். ಯೇಸು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. 1ஆம் தேதி வரப்போகுது. 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. நாளைக்கு 1ஆம் தேதி. நாளைக்கு 1ஆம் தேதி. ನಾಳೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು. ஜனவரி பிறந்த மாதிரி இருந்து ಜನವರಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆಗಿತ್ತು. டிசம்பர் 1ஆம் தேதி ஆயிடுச்சு. ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂತು. நமக்கு கவலையா இருக்கு. ನಮಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. என்ன கவலை? ಏನ್ ಚಿಂತೆ? ಡ್ರೆಸ್ வாங்கணும், ನಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತಗೋಬೇಕು, எப்படி பட்ஜெட் போடுறது, ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋದು. 1ஆம் தேதியே நமக்கு ஆரம்பிச்சிடும். 1ನೇ ತಾರೀಕೇ ನಮಗೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ. எனக்காது, உனக்காது, என் பிள்ளைக்காது, அது இது
ಪಾವಮುಲ ನಿನಗೆ ಅದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಅಂತ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. கிறிஸ்தவர்களுக்கு அப்படிதான், ஒரே கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம். ಈ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಕೊಂಡಾಟ. ஆனால் இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலங்களிலே இயேசு எதற்காக உன்னதத்திலிருந்து இறங்கி வந்தார்? ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉನ್ನತದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು ಎಂದು 2வது அதிகாரம் 14வது வசனத்தை பாருங்கள். ಲೂಕಾ 2வது அதிகாரம். ಲೂಕಾದ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಬ್ರದರ್ ವಾಸಿಸಿ ಬ್ರದರ್. ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಸಮಾಧಾನ, ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. இயேசு இந்த உலகத்திலே பிறந்த உடனே இந்த செய்தியை மெய்ப்பர்களுக்கு தேவதூதன் அறிவிக்கிறான். ಯೇಸು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ದೇವದೂತನು ಕುರುಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. என்ன சொல்றா? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. கர்த்தராகிய கிறிஸ்து ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார். ದಾವೀದನ ಊರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ. ஆக இத சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ தேவதூதன் சொல்றான், ದೇವದೂತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, காட்டுல கிடக்கிற மேய்ப்பர்களுக்கு சொல்றான், ಕಾಡಲಿರುವಂತ ಕುರುಬರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. அப்போ ஒரு கூட்டமான தேவதூதன் சத்தம் போடுறான். ಆಗ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿರುವಂತ ದೇವದೂತರು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இயேசு பிறந்ததனால ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகிறது. ಉನ್ನತದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. அவர் ஏன் உன்னதத்திலிருந்து இறங்கி வந்தார்? ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಉನ್ನತದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದನು? நம்முடைய வாழ்க்கையை உன்னதமானதாய் மாற்றி அவருக்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು. நம்ம இயேசு யாம் பிறந்தாருங்கிறதை நினைப்போம். ನಾವು ಯೇಸು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ನೆನೆಸುತ್ತೀವಿ. நமக்கு சுகம் வேணும், ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು, சுகம் வேணும், ಸುಖ ನಮಗೆ ಬೇಕು, சந்தோஷம் வேணும், ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ಬೇಕು. அது இந்த ஒரೇ ஒரு நோக்கத்துக்காக மாத்திரம் அல்ல. ಆದರೆ ಈ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. இங்கு தெளிவாய் தேவதூதன் சொல்லுகிறான், ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ, உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகும்படி, ಉನ್ನತದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ பூமியிலே மக்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கிறார். ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. பூமியில் மக்கள் மேல கடவுளுடைய தயவு வருகிறது. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಯೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. கடவுளுடைய தயவு மனுஷன் மேல வருது. ಆ ದೇವರ ದಯೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. அவனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சமாதானம் வருது. ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಬರುತ್ತದೆ. இப்படி சமாதானத்தையும் தேவனுடைய அன்பையும் கொடுத்து அவன் தேவனுக்கு மகிமை சேர்க்கிறார். ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. அல்லேலூயா, அல்லேಲೂಯಾ. ஏன் அவர் உன்னதமான தேவன் உன்னதத்திலிருந்து இறங்கி வர வேண்டும்? ಯಾಕೆ ಉನ್ನತವಾದ ದೇವರು ಉನ್ನತದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರಬೇಕು? உன்னதமான தேவனுக்கு மகிமை சேர்க்க வேண்டும். ಉನ್ನತವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ஒரே ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ஒரு நோக்கம், ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ. சாத்தான் ಸೈತಾನು மனிதனை கெடுத்து போட்டான். ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. அவனை நிந்திக்க தேவனுடைய சாயலில் படைக்கப்பட்ட மனிதனை அவன் சீர்குலைத்து போட்டான். ದೇವರ ಸಾರೂಪ್ಯದಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಿರೋ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅವನು ಕೆಡಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. சாத்தான் சொல்றான், ಸೈತಾನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, என்ன ஆச்சு? ಏನಾಯ್ತು? உங்களோட கையால படைக்கப்பட்ட மனுஷன் எப்படி இருக்கிறான்? ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? நல்ல மனுஷன் தான், ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನೇ. உங்க மக்களுடைய வாய் பேச்ச பாருங்க. ನಿನ್ನ ಮನುಷ್ಯರ ಬಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. வாய் திறந்த கெட்ட வார்த்தை தான் வரும். ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತೇ ಬರುತ್ತೆ. பேசுறான்? ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ? ಸೈತಾನು கடவுள்கிட்ட பேசுறான். ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. இருக்காங்க பாத்தீங்களா? ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ. உங்க பிள்ளை நல்லா இருக்குதா? ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಾ? நிந்தனை வந்து விட்டது, ಒಂದು ಅವಮಾನ ಬಂತು. ஆண்டவருக்கு அவகீர்த்தி வந்து விட்டது. ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಮಾನ ಬಂತು. ஆண்டவர் நம்மேல் இருக்கிற நிந்தைகளை நீக்கும்படியாய், ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಮಾನವನ್ನು ನಿಂದೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ஆண்டவருக்கு பெருமை உண்டாகும்படி, ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ, நம்ம மேல அவருக்கு பிரியம் உண்டாக இயேசு இந்த உலகத்துல வந்தார். ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರುವಂತೆ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು.
தேவனுடைய பிரியம் நம்ம மேல் வரும் பொழுதுதான் ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆನೆ தேவனை நாம் அறிய முடியும், ದೇವರನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ அவரை ಸಾಧ್ಯ, சேவிக்க முடியும், ಆತನನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, அவருக்கேற்றபடி வாழ முடியும், ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, மனப்பூர்வமாய் அவரை துதிக்க முடியும், ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. நம்முடைய இருதயம் அவரை நேசிக்க ஆரம்பிக்கும். ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ஆக ஒரு காலத்துல நம்ம எப்படி இருந்தோம்? ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೆವು? தேவனுக்கு விரோதிகளாய் இருந்தோம், ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದ್ದೆವು, அவருடைய வழியை நாம் விரும்பவில்லை, ನಾವು ಆತನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ, அவரை ஆராதிக்க விரும்பவில்லை, ನಾವು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. இயேசு, ಯೇಸು உன்னதத்திலிருந்து வந்த இயேசு, ಉನ್ನತದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಯೇಸು நம் வாழ்க்கையில வந்ததினால ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ தேவன் அண்டை நெருங்கி வந்திருக்கிறோம். ದೇವರಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಬಂದಿವಿ. நீ போதும் என்று சொல்லுகிறோம். ನೀವು ನನಗೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. சாத்தானுக்கு மரண அடி, ஆண்டவருக்கு புகழ் சேருகிறது. ಇದು ಸೈತಾನಿಗೆ ಒಂದು ಮರಣ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತರುವಂತದಾಗಿದೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆண்டவர் தன்னுடைய புகழ்ச்சிக்காகவே நம்மை தெரிந்து கொண்டார். ದೇವರು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலೂயா. யாரெல்லாம் இந்த சிந்தைக்கு வருகிறார்களோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಯೋಚನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೋ தேவனுக்கு புகழ்ச்சி உண்டாக வேண்டும், ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು, கீர்த்தி உண்டாகும், ದೇವರಿಗೆ மகிமை உண்டாகும், ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. அதற்காக தெரிந்து கொண்டார். ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ದೇವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. சிந்திப்பீர்களானால் ನೀವು ಹೀಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் உங்கள் மேல் நிலைத்திருக்கும். ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದು. கர்த்தருடைய கிருபை உங்கள் மேல் நிலைத்திருக்கும். ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದು. ஆக நம்முடைய வாழ்க்கையில நமக்கு பலவீனம் இருக்கிறது. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬಲಹೀನತೆ ಇದೆ. சரீர பலவீனத்தை குறித்து நான் பேசல, ಶರೀರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇರುವ ಬಲಹೀನತೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. மனம், ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ உள்ளம், ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು இவ்வளவு மோசமாய் இருக்கிறது. ತುಂಬಾ ಮೋಸವಾಗಿದೆ. மூடனை ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವನನ್ನು உரல்ல போட்டு குத்தினாலும் மூடத்தனம் ஒளியாது. ಅದು ಕಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನು ಗುದ್ದಿದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಮೂಢತನವು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. மூடத்தனம், முட்டாள்தனம், ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಹೀನನು. அவனை உரல்னா தெரியுமா? உரல் தெரியுதா? ಹೊರಲ್ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಖಾರ ರುಬ್ತೀವಲ್ವಾ, ಖಾರ ರುಬ್ತೀವ ಕಲ್ಲು, ಖಾರ ರುಬ್ಬುವ ಕಲ್ಲು. அவனை நெய்ய குத்தினாலும் அவன் முட்டாள்தனம் போவாನ. ಅವನು ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಖಾರ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವನು ರುಬ್ಬಿದ್ರನು, ಅವನೆಷ್ಟು ಅವನನ್ನ ರುಬ್ಬಿದ್ರು ಅವನು ಮೂಢತನ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. முகத்தை பார்க்கிறீர்கள், ನೀವು ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ஆண்டவர் என் உள்ளத்தை பார்க்கிறார். ದೇವರನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. நான் நடுக்கத்தோடு தான் பேசுகிறேன். ನಾನು ಭಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. என் உள்ளத்தை அறிந்தவர் கர்த்தர் அல்லவா? ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದು ದೇವರು. ஆண்டவரே, ದೇವರೇ, உம்மை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லி நான் உலகத்தை நேசிக்க கூடாது. ದೇವರೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬಾರದು. சாத்தான் இருக்கிறான், ಸೈತಾನು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, நின்று கொண்டிருக்கிறான். ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. இருதயத்துக்குள்ள பலவீனம் இருக்கிறது. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನತೆ ಇದೆ. என் ஆண்டவர் உன்னதத்திலிருந்து அருணோதயமாய் உதித்திருக்கும் ஒளி என்னை சந்தித்திருக்கிறது. ಉನ್ನತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಳಿದು ಬಂದಿರುವಂತ ಅರುಣೋದಯ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದೆ. அந்த ஒளி என்ன செய்யும்? ಯಾಕೆ ಆ ಬೆಳಕು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? வானவருடைய உன்னதத்துக்குரியவராய் நம்மை மாற்றிவிடும். ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலೂಯಾ. பழி வாங்கின சாத்தானை கர்த்தர் பழி வாங்க வேண்டுமானால் நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றுவதுதான் சாத்தானை பழி வாங்குவது. ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಸೈತಾನನ್ನು ದೇವರು ಅವನನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯಾಗಿದೆ. அல்லேலூயா, அல்லேಲೂಯಾ. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? எனக்கு புரியல. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. சாத்தான் ಸೈತಾನು வாழ்க்கையை பார்த்து ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡಿ சிரித்துக் கொண்டிருக்கிறான். ಅವನು ನಗಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ஆராதனை ಆರಾಧನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀವಿ. உள்ள உலகத்தை ஆராதிக்கும். ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಲೋಕವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. புரியுதா? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ஆராதனைன்னா வாயில்ல, நம்ம இருதயம் தேவனை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ
ಬಾಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬೇಕು. துதி உள்ளத்திலிருந்து வரணும். ಸ್ತುತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರಬೇಕು. அந்த உள்ளம் அவரை நினைத்து சந்தோஷப்படணும். ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಆತನನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ಈ தாவீது சொல்றான், ಇದು ದಾವೀದನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ஆண்டவரே என்னை நீ மகிழ்ச்சியாக்கினி, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದಿ, ஆண்டவர் ஆனந்த சத்தம் இடுவேன், ನಾನು ಆತನ ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುವೆನು. எவ்வளவு மகத்தான கிரியைகளை என் வாழ்க்கையில நீ செய்தி, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರವನ್ನು ನನಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿದಿ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. நம்முடைய நினைவுகளையும் நம்முடைய சிந்தைகளையும் நம்முடைய நோக்கங்களையும் அவருடைய வெளிச்சம் மாற்றும். ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಆ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. அல்லேಲೂಯಾ. மாத்திருமா? ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ? இயேசுவால முடியுமா? ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯನಾ? அவரால முடியலன்னா வேற வழி இல்லை. ಅವರಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. நாம் உன்னதத்துக்குரியவர்களாய் மாற வேண்டுமா? ನಾವು ಉನ್ನತವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ உன்னதத்திலிருந்து இறங்கி வந்த அந்த ஒளியை நாம் மனதார விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ள. ಉನ್ನತದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகும்படித்தான் என்னை தெரிந்து கொண்டார் என்று நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. இப்போ நான் கன்னடம் பேச முடியுமா? ನಾನು ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? கன்னடம் வரவே மாட்டேங்குது. ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಭಾಷೆ ಬರ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. நான் படிக்கவும் இல்லை, ನಾನು ಓದಲಿಲ್ಲ. இவரு படிச்சாரு, இவரு பேசுறாருல்ல. ನಾನೀಗ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. நான் எம்எஸ்சி படிச்சிருக்கேன், ಇವರು MSc ಓದಿದ್ದಾರೆ. கன்னடமே ஆகல, ನನಗೆ ಕನ್ನಡನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು இவர் 4.5 படிச்சிருக்காரு, 5 படிக்கல. 4 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಓದಿರೋದು. இப்போ நான் கன்னடம் பேசினா கடவுளுக்கு பெருமையா, இவர் கன்னடம் பேசினா கடவுளுக்கு பெருமையா? ಇವರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆನಾ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆನಾ? ಹೇಳಿ, ஒழுங்கா சொல்லுங்க. அவருக்கு இப்பவும் சொல்ல முடியும், இவர் இல்ல இவர் தான் நீங்களா? அட பாவிகளா, இது எவ்வளவு மோசமா இருக்குது. எம்எஸ்சி நான் படிச்சிருக்கிறேன், MSc ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ. நான் பிஎஸ்சி முடிச்சு எம்எஸ்சி முடிச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு படிப்பு படிச்சிருக்கேன். என் தலைக்கு கன்னடம் போகல, நான் படிக்கல. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿಯೂ ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ. நான் பேசுறத கன்னடத்துல டிரான்ஸ்லேட் பண்றானே. ಇವರು ಮಾತನಾಡುವಂತ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5ನೇ ಕ್ಲಾಸೇ ಪಾಸ್ பண்ணலையே, ನಾನು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ. இது யாருக்கு பெருமை? ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ? ஆண்டவருக்கு பெருமை. ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. இது எனக்கு இது நாம் பேசினா கடவுளுக்கு பெருமை இல்லை, எனக்கு பெருமை. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಹಿಮೆ. பேசினா ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ என்ன சொல்வீங்க? ನೀವು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? கற்பை ஏற்கனவே படிச்சவன் தான், ಇವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ஏற்கனவே ಓದಿದವರು படிச்சவன் தான். இதுல என்ன பெருசா இருக்கு அப்படிங்க? ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? இவன் பேசுறது, ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದು கடவுளே ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ. இப்படித்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை. ಹೀಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕೂಡ. ನಮ್ಮಿಂದ பொறுமையாய் வாழ முடியாது, ನಮ್ಮಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ அன்பு செலுத்த முடியாது, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ தாழ்மையாக இருக்க முடியாது, ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. பொறுமை இல்லை, ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು உன்னதத்துக்குரியவர்களாய் ಉನ್ನತದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವಂತೆ மாற்றுவதுதான் தேவனுக்கு மகிமை. ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದೇ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿದೆ. அப்படி நம்மை மாற்றும்படிக்கு தான் உன்னதத்திலிருந்து இறங்கி வந்திருக்கிறார். ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರು ಉನ್ನತದಿಂದ ಆತನು ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. தேவதூதர்களே சொல்றாங்களே, ದೇವದೂತರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, இயேசு இந்த உலகத்துல பிறந்ததுனால
ಈ ಯೇಸು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ எல்லா ஜனத்துக்கும் சந்தோஷம் உண்டாகும். ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. அவர் கிறிஸ்து, ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನು, பாவங்களிலிருந்து நம்மை ரட்சிக்கிறவர் பிறக்கிறார். ಪಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವವನು ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ. எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் கிடைக்கும். ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. அதை தாண்டி இப்போ தேவ தூதர்கள் கூட்டம் சொல்லுது, ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ದೇವದೂತರು ಸೇನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. இயேசு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில பிரவேசிக்கிறதுனால, ಯೇಸು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, பூமியில வருகிறதுனால, ಯೇಸು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ தேவனுக்கு மகிமை, ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. அல்லேலூயா. அல்லேಲೂಯಾ. ஒரே சண்டை, ಬರೀ ಜಗಳ, ஒரே கலவரம், ಬರೀ ಯಾವಾಗ ಗಲಿಬಿಲಿ, ஒரே சச்சரவு. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಜಗಳ. இயேசு உள்ள வந்ததோ ಯೇಸು ಒಳಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ சமாதானம், ಸಮಾಧಾನ, ஒருவரை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மை, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನೋಭಾವನೆ, ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்கக்கூடிய கிருபை, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೃಪೆ, இப்படிப்பட்ட அன்பு ಈ ರೀತಿ- இயேசு நமக்குள் வருவதனாலதான் ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದಲೇ நம்மை உன்னதத்துக்குரிய தேவனுடைய சாயலை நமக்குள் கொண்டு வந்து தேவனுக்கு மகிமை சேர்க்கிறார். ಉನ್ನತದ ಒಂದು ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ತಂದು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இதைதான் சங்கீதக்காரன் தாவீது சொல்லுகிறார். ಇದನ್ನೇ ದಾವೀದನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. பாருங்கள், 92ನೇ 92வது சங்கீதத்துக்கு வாங்க. 92ನೇ ಕೀರ್ತನೆಗೆ ಬರೋಣ. 8வது வசனத்தை மீண்டும் வாசிக்கிறேன். 8ನೇ ವಚನವನ್ನು ಪುನಃ ಓದುತ್ತೀನಿ. கர்த்தாவே, நீர் என்றென்றைக்கு உன்னதமானவராயிருக்கிறீர். ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನಾದರೂ ಸದಾ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿ. அவர் என்ன செய்கிறாரா? ಆತನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? 9, 10 வாசிக்கிறேன் பாருங்க. 9, 10ನೇ ವಚನ ಓದುತ್ತೀನಿ. உமது சத்துருக்கள் அழிவார்கள். ಯೆಹೋವನೇ, ನೀವು ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ. உமது சத்துருக்கள் அழிந்தே போவார்கள். ಓದಿ ಓದಿ. ಯೆಹೋವನೇ, ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಧರ್ಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಚದರಿ ಹೋಗುವರು. என் கொம்பை காண்டாமிருகத்தின் கொம்பை போல உயர்த்துவீர். ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೊಂಬವನ್ನು ಕಾಂಡ ಕೊಂಬ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಎತ್ತಿತಿ. புது எண்ணெயினால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறேன். ಚೈತನ್ಯ ತೈಲದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿತಿ. ஆக சங்கீதக்காரன் தாவீது என்ன சொல்லுகிறார்? ದಾವೀದನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? நீ உன்னதமானவராயிருக்கிறீர். ನೀನು ಉನ್ನತವಾದವನಾಗಿದ್ದಿ. ஆகவே என்னை சுற்றிலும் இருக்கிற சத்துருக்களுக்கு நடுவிலே நான் உம்மோடு மகிழ்ந்திருக்கும்படி என்னை நீ அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர். ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಸೈತಾನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದೇ ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವಂತೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತಿ. என் கொம்பை உயர்த்துகிறீர். ನನ್ನ ಕೊಂಬನ್ನು ನೀನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತಿ. எனக்கு வலிமை கொடுக்கிறீர். ನನಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿ. காண்டா மிருகத்தின் கொம்பு கொத்த பலம் எனக்கு உண்டாகிறது. ಕಾಂಡ ಮೃಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಬಲ ನನಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இயேசு நமக்காக கொடுக்கப்பட்டார். ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವನು. அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்ததனால ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ பூமியில அவர் தமது ஆவியை ஊற்றியிருக்கிறார். ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುರಿಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. உன்னதமான கர்த்தர் ಉನ್ನತವಾದ ಕರ್ತನು நம்முடைய வாழ்க்கையை, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು உன்னதமானவருடைய சாயலை அணியும்படிக்கு ಉನ್ನತವಾದ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ சத்துருக்கள் முன்னிலையில், ಸೈತಾನ ಮುಂದೆ, நம்முடைய பலவீனமான சத்ருவின் வல்லமைக்கு நடுவில், ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆವಾಗಿರುವ ಸೈತಾನ ಮುಂದೆ, நம்ம உள்ளுக்குள்ள பிசாசு இருக்கு தெரியுமா? ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಸೈತಾನ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? நம்ம சுத்தி சாத்தா இருக்கான். ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಸೈತಾನ ಇದ್ದಾನೆ. உள்ளுக்குள்ளே சாத்தா இருக்கான். ನಿಮ್ಮೊಳಗೆಯೂ ಸೈತಾನ ಇದ್ದಾನೆ. பயப்படுறா? யாரு பயப்படுறா? ನಾನು ಈಗ ಎದುರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಎದುರುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? சுத்தி இருக்கிற பிசாசு பயப்படல. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಸೈತಾನ ನೋಡಿ பயந்துட்டே இருக்கேன். பயந்து வந்துட்டு ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಎದುರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಸೈತಾನ ನೋಡಿನೇ ನಾನು ಎದುರಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. பயமா இருக்கு, ಭಯವಾಗಿದೆ. ஆண்டவர் என்ன பலப்படுத்துறாரு? ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. பயப்படாதே. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಯಪಡಬೇಡ. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರೀತಿಸು, என் நாமத்தை சொல்லு. ನನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. சாத்தா எங்க இருக்கான்? ಸೈತಾನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? எங்க இருக்கான்? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? சொல்லுங்க. ಹೇಳಿರಿ. உள்ளதான் இருக்கான். ಒಳಗೇನೆ ಇದ್ದಾನೆ. அல்லேலூயா. உள்ள இருந்து சொல்றான். ಒಳಗೆ ಇದ್ದು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ நெஞ்ச நிமித்துறான். ಹಿಂಗೆ ಎದೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ஆண்டவர் சம்மட்டி வச்சு அடிக்காரு. ಯೇಸು
ಗುದ್ದಲಿಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ. ಸುತ್ತಿಗೆ. அவர் நம்முடைய கொம்பை உயர்த்துகிறார். இயேசு நம்ம கொம்பನ್ನು மேಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. சத்துருக்களுக்கு முன்னாடி தான் இதை செய்யறாரு. ಸೈತಾನನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. சத்துருக்கிறது ரெண்டு விதமா நான் பேசுறேன். ಸೈತಾನನ ಕುರಿತು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. சுற்றிலும் இருக்கிற பிசாசு ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಸೈತಾನನು நமக்குள் இருக்கிற மறைந்திருக்கிற தேவனுக்கு விரோதமாய் இருக்கிற எண்ணங்கள், ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಮರೆವಾಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ಯೋಚನೆಗಳು, நம்முடைய சுயம், ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಸ್ವಭಾವ, நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற ஆவி, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆತ್ಮವು, இவைகளெல்லாம் மத்தியில ಇದೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ உன்னதத்திலிருந்து வந்த கர்த்தர் இயேசு, ಉನ್ನತದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಯೇಸು அவர் என்ன செய்கிறார்? ಆತನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? அவர் புது தைலத்தை நம்ம மேல ஊத்துறார். ಹೊಸ ತೈಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡುತ್ತಾನೆ. புது ஆவியை கொடுக்கிறார். ಹೊಸ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ஏன் அப்படி கொடுக்கிறார்? ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? இயேசுவோடு மகிழ வேண்டும். ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಉಲ್ಲಾಸಿಸಬೇಕು. நாம் இந்த உலகத்துக்குரியவர்கள் அல்ல. ಇನಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲ. நாம் இந்த உலக மக்களை போல உலகத்தில் நாம் சந்தோஷமாய் வாழ்வதற்கு நாம் தேவனால் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட கூட்டம் அல்ல. ನಾವು ಈ ಲೋಕದ ಜನರಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜನಾಂಗ ಅಲ್ಲ. இயேசுவுக்குள் மகிழ வேண்டும். ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸಿಸಬೇಕು. அவரோடு ஐக்கியமாக வேண்டும். ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಐಕ್ಯವಾಗಬೇಕು. அவரோடு ஐக்கியமாய் வாழ்வதற்குத்தான் அபிஷேகம். ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಐಕ್ಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ. நாம் பலவீனமானவர்கள். ನಾವು ಬೆಳಗಿನತೆ ಉಳ್ಳವರೇ. நம்மை சுற்றிலும் சாத்தான் பலவான் இருக்கிறான். ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಬಲವಾಗಿ ಸೈತಾನನು ಇದ್ದಾನೆ. ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார்? ದೇವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிற சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நம் கொம்பை உயர்த்துகிறார். ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಬನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಾನೆ. நம்முடைய மனதை வலுப்படுத்துகிறார். ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. இயேசுவோடு மகிழ பண்ணுகிறார். ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. இதைத்தான் தாவீது சொன்ன 23வது சங்கீதத்துக்கு வாருங்கள். ಇದನ್ನೇ ದಾವೀದನು 23ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. கர்த்தர் ಯೆಹೋವನು என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். ನನಗೆ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறதுனால ನನಗೆ ಆತನು ಕುರುಬನಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ குறைவு ஒன்றும் இல்லை. ನನಗೆ ಕೊರತೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. நான் குறைவுபட்டு போக மாட்டேன். ನಾನು ಕೊರತೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. அவர் என்னென்ன செய்கிறார் என்பதை அழகாக சொல்லிவிட்டு 5வது வசனத்துக்கு வருகிறார் பாருங்க. ಆತನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 5ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. சத்துருக்களுக்கு முன்பாக ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆಯೇ நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಔತಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದಿ. அந்த வசனத்தை வாசிங்க பிரதர். ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಹ್ಮ್. ಔತಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿ, ಹ್ಮ್. ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹ್ಮ್. ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸುತ್ತಿ, ஆ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯು ತುಂಬಿ ವರಸುತ್ತದೆ. நான் என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறேன், என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸುತ್ತಿ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬಿ ಒರೆಸುತ್ತದೆ. அவருடைய பிரசன்னம், தமது ஆவி என் மேல ஊத்துற. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. சத்துருக்களுக்கு முன்பாக ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ அவர்களை அழிக்கவில்லை. ವೈರಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. அவர்களை அழிக்கவில்லை. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. சாத்தானுடைய கூட்டத்தை அழிக்கவில்லை. ಸೈತಾನ ಗುಂಪನ್ನು ಯೇಸು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. அதெல்லாம் வச்சிட்டு ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು என் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி, ನನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು, என் நாமத்தை உயர்த்து, ನನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತು, நான் உனக்கு பலம் தரேன். ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. சோர்ந்து போகாதே. ಸೋತು ಹೋಗಬೇಡ. சோர்ந்து போகாதே. ಸೋತು ಹೋಗಬೇಡ. உன் இருதயம் பலவீனமா இருக்கு. ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಬಲಹೀನತೆಯಾಗಿದೆ. உன் இருதயம் உலகத்தை தான் விரும்புது. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಲೋಕವನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದೆ. நான் பெரிய ஆளு, ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು, என்ன மதிக்கணும், ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಗಣಪಡಿಸಬೇಕು. சாதாரணமான ஆள் இல்ல. ನಾನು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. பெருமை, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಮ್ಮೆ, இவைகளை எல்லாம் ஆண்டவர் அழித்து ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ தேவனோடு மகிழ பண்ண, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. உண்மையான தாழ்மையை அவருடைய பிரசன்னம் கொண்டு வரும். ನಿಜವಾದ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತರುತ್ತದೆ. அவருடைய சந்தோஷத்தை இயேசுவுக்குள் நாம் பெறுகிறோம். ಆತನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. தேவனுடைய மக்களோடு
தேவனோடு கூட நாம் ಒಂದರ ಕಳಕ್ಕಿರೋம். ದೇವರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ஒரே குடும்பமாய் மாறுகிறோம். ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ஆண்டவர் நம்மை ஒரே வீட்டாராய் மாற்றுகிறார். ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯವರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. அவர் நமக்கு தந்தையாய் மாறுகிறார். ಯೇಸು ನಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. அவர் நமக்கு கர்த்தராய் இருக்கிறார். ಆತ ನಮಗೆ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவர் நமக்கு மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். ಆತ ನಮಗೆ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நம் தலையை உயர்த்தி கொண்டே இருக்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತಾಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. நம்முடைய இருதயம் அவருக்குள் மகிழ மகிழ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಆತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವ தேவன் ஏற்படுத்தியிருக்கிற ஐக்கியத்துல மகிழ மகிழ ದೇವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವಂತ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವಾಗ ஒருவர் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ நம்முடைய தலையை கர்த்தர் உயர்த்துவார். ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಆತನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலೂಯಾ. தேவ சாயலை அடைவது தேவனுக்கு மகிமை. ನಾವು ದೇವರ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. தேவ பிள்ளைகளாய் தேவ ஜனமாய் நாம் வாழுவது அவருக்கு மகிமை. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ದೇವರ ಜನಾಂಗಗಳಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. இதுதான் அவருடைய சித்தம். ಇದೇ ಆತನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. சித்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறியாக வேண்டும். ಆ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲೇಬೇಕು. அந்த சித்தத்துக்காக நம்முடைய வாழ்க்கையை கர்த்தரிடத்தில் ஒப்புக் கொடுக்க ಆ வேண்டும். ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் நம்முடைய வாழ்க்கையில பெருக வேண்டுமானால் ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ அவர் நம்மை அபிஷேகம் பண்ண வேண்டுமானால் ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ இயேசுவை நாம் விசுவாசிப்பது மாத்திரமல்ல, அந்த தேவனுடைய சித்தம் நிறைவேற வேண்டும் என்று விரும்ப வேண்டும். ಯೇಸುವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸಬೇಕು. என் வாழ்க்கை மூலமாய் பிதாவின் நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும். ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಬೇಕು. இயேசு தேவாலயத்தில் அவர் உலாவிக் கொண்டு வருகிறார். ಯೇಸು ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. லாசருவை உயிரோடு எழுப்பியிருந்தார். ಲಾಸರನ್ನು ಆತನು ಆತನು ಎಬ್ಬಿಸಿದನು. எல்லா இடத்திலிருந்து எருசலேமுக்கு வந்த ஜனம் இயேசுவை தேடி தேடி அலைகிறது. ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಜನ ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இயேசு எங்க இருக்கிறார்? ಯೇಸು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? இயேசு எங்க இருக்கிறார்? ಯೇಸು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? தேடி தேடி வர்றாங்க. ಹುಡುಕಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்போ ಆಗ கிரேக்கர்களும் வர்றாங்க. ಆ ಅನ್ಯರು ಗ್ರೀಕರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்ப இயேசுவிடத்துல வந்து சொல்றாங்க, ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, தேடி கிரேக்கர்லாம் வந்திருக்காங்க. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಗ್ರೀಕರು ಅನ್ಯರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. யூதர்கள் அல்ல, ಯೂದ ಜನರಲ್ಲ, கிரேக்கர்கள், ಗ್ರೀಕ அஞ்ஞானிகள், தேவனை அறியாதவர்கள், ಪರಜಾತಿ ಜನ. அவர்கள் மிகுந்த ஞானத்தில் பேர் போனவர்கள். ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಸರುವಾಸಿಗಳು. ரொம்ப ஞானத்துல தேறினவர்கள். ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದವರು. அவர் லாசருவை உயிரோடு எழுப்பிட்டாராமே. ಆ ಲಾಸರನ್ನು ಪುನಃ ಆತನು ಎಬ್ಬಿಸಿದಾನಲ್ಲ. இயேசுவை ನಾವು பார்க்கணும். ಆ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. அப்போ எல்லாரும் சொல்றாங்க, ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, உங்களை ரொம்ப தேடுறாங்க. ಎಲ್ಲ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು பிதாவை நோக்கி ஜெபம் பண்றார். ಆತನು ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. பிதாவே, ತಂದೆಯೇ, உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படு. ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು. ஏன் அப்படி சொல்றாரு? ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ? இந்த ஒரு அற்புதத்துல எல்லாரும் என்ன தேடி வராங்க. ಈ ಒಂದು ಅற்பುತವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த கிரேக்கர்லாம் உம்முடையவர்களாம் மாறணும்னா நான் சிலுவையில உயர்த்தப்பட வேண்டும். ಈ ಅನ್ಯರೆಲ್ಲರೂ திரும்ப சொல்லுங்க. நீங்கள் கிரேக்கர் எல்லாரும், ಈ ಗ್ರೀಕ್ ಅನ್ಯ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ இயேசு என்ன தேடி வராங்க. ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஆனா இப்படி என்ன தேடி வர்றதோட பெருசு இல்ல. ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬರುವುದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. நாமத்தை மகிமைப்படுத்து. ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು. பிதாவை நோக்கி ஜெபம் பண்ற. ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. இது எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருக்கணும். ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ஒரு ಅದ್ಭುತத்துல கிரேக்கரா வராங்கப்பா. ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೋಡು ಅನ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சொல்றது புரியுதா? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? தலைக்கு போதா? ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? விட்டுருங்க. ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ஆக கிரேக்கருக்கு தேடி வராங்க. ಗ್ರೀಕರು ಅನ್ಯರು ಹುಡುಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. கிரேக்கர் வரது இயேசுவுக்கு சந்தோஷம் தானே. ಗ್ರೀಕರು ಬರುವಂತವರು ದೇವರು ಯೇಸುವಿಗೆ சந்தோஷப்படல. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும். ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. இயேசு மந்தைக்கு உட்பட வேண்டும். ನಿನ್ನ ಮಂದೆಗೆ ಇವರು ಒಳಗಾಗಬೇಕು. எங்க இருக்கு ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ? யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்துக்கு வா. ಯೋಗನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ನೋಡೋಣ.
யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்துக்கு வாங்க. ಯೋಗನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12வது அதிகாரம் 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12வது வீட்டுல போய் வாசித்து பாருங்க. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಿ ನೋಡಿರಿ. 20வது வசனம். 20ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿ. பண்டிகையில் ஆராதனை செய்ய வந்தவர்களில் சில கிரேக்கர் இருந்தார்கள். அவர்கள் கலிலேயா நாட்டின் பெத்தாய்தா ஊரானாகிய பிலிப்பினிடத்தில் வந்து, ஐயா, நாங்கள் இயேசுவை காண விரும்புகிறோம் என்று அவனை கேட்டுக்கொண்டார்கள். பிலிப்பு வந்து அதை அந்திரேயாவுக்கு அறிவித்தான். பின்பு அந்திரேயாவும் பிலிப்பும் அதை இயேசுவுக்கு அறிவித்தார்கள். அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி, மனுஷகுமாரன் மகிமைப்படும்படியான வேளை வந்தது. அப்படிலாம் சில காரியம் பேசுறார். பேசிட்டு 28வது வசனத்தை பாருங்க. பிதாவே, உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் என்றார்கள். அப்பொழுது மகிமைப்படுத்தினேன், இன்னமும் மகிமைப்படுத்துவேன் என்கிற சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாயிற்று. அல்லேலூயா. இயேசுக்கு இருந்த உள்ளத்தினுடைய ஒரு ஆதங்கத்தை பார்த்தீங்களா? ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಒಂದು ಭಾರವನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ. வந்தவங்க தான் வர்றாங்க, ಬಂದವರೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. புதுசு புதுசா ஒருத்தர் வரல. ಹೊಸದಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ஆண்டவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமாங்க. ಯೇಸುವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. சந்தோஷமா இருக்கிறார். ಯೇಸುವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. கிரேக்கர்லாம் வந்ததுக்கு இயேசு சந்தோஷப்படல. ಗ್ರೇಕ ಅನ್ಯ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿಲ್ಲ. பிதாட்ட ஜெபம் பண்றார். ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படு. ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು. நாமத்தை? ಯಾರ ನಾಮವನ್ನು? உம்முடைய நாமத்தை, ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು. ಯಾಕೆ சொல்லாம என்ன சொல்றாரு? ಆತನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? சிலுவையில என்னை ஒப்பு கொடுத்து நான் மரித்து என்னை உயிரோடு எழுப்போம் அப்பா, அநேகர் உங்களுடைய பிள்ளைகளாய் மாறுவார்கள். அந்த காரியத்தை செஞ்சு உங்க பேருக்கு புகழ் உண்டாக்குங்க. ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ತು ಊಣಲ್ಪಟ್ಟು ಪುನಃ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. 32வது வசனத்தை பாருங்கள். 32ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿ. நான் பூமியிலிருந்து உயர்த்தப்பட்டிருக்கும் போது எல்லாரையும் இழுத்துக் கொள்வேன் என்றார். ಆದರೆ ನಾನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அப்ப ஆண்டவருடைய இருதயம் எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு? ದೇವರ ಹೃದಯವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು? பிதா மகிமைப்பட வேண்டும், ತಂದೆ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಬೇಕು. தேவனை அறியாத மக்கள் தேவனை உடையவர்களாய் மாற வேண்டும். ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂತ ಜನರು ದೇವರ ಜನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. இது யாருக்கு பெருமை? ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ? பிதாவுக்கு பெருமை, ತಂದೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ஆண்டவர் தன்னுடைய மகிமையை ஒரு விக்கிரகத்துக்கு கொடுக்க மாட்டார். ದೇವರು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ஏன் விக்கிரகத்துக்கு கொடுக்க மாட்டார்? ಯಾಕೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ? விக்கிரகங்களா என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கு? ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? என்ன பண்ணிட்டு ಈ இருக்கு? ಆತ್ಮನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? என்ன வணங்கு, ನನ್ನನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು, ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು, அவனை ஆசீர்வதிப்பேன், ನಾನು அவனுக்கு அதை கொடுப்பேன், ನಿನಗೆ ಅದು அவனுக்கு இதை ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, கொடுப்பேன். ಇದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀನಿ. மக்களுடைய மனதை தேவனை நோக்கி பார்க்க விடாதபடி தடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರನ್ನು ನೋಡದ ಹಾಗೆ ಅದು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ஆண்டவருடைய கர்த்தரின் நாமம், ಯೆಹೋವ ನನ್ನ ನಾಮವು, நான் தான் கர்த்தர், ನಾನೇ ಕರ್ತನು, என் மகிமையை ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು விக்கிரகங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன். ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. மக்கள் பிசாசை ஆராதிப்பது கர்த்தருக்கு கோபம் உண்டாகிறது. ಮನುಷ್ಯರು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ತರುವಂತದಾಗಿದೆ. அதே எண்ணம் நமக்குள்ள வந்துச்சுன்னா, ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ என்ன ஆகும்? ಏನಾಗುತ್ತದೆ? சாத்தான ஆண்டவர் துரத்துன மாதிரி நம்மளை துரத்துவார். ಸೈತಾನನು ಓಡಿಸುವುದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಓಡಿಸುತ್ತಾನೆ. நாம் யாருடைய மகிமை தேட வேண்டும்? ನಾವು ಯಾರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು? உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகத்தான் பூமியில சமாதானத்தையும் மனுஷர் மேல் கர்த்தருடைய தயவையும் கொடுத்தார். ಉನ್ನತದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದಯೆಯನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು. மிகவும் பலவீனமான என்னை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் என்றால் யாருக்கு பெருமை? ತುಂಬಾ ಬೆಳಗಿನತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುವಂತ ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ? எனக்கு இல்ல, ನನಗೆ ಅಲ್ಲ,
ಯೇಸುವಿಗೆ உள்ளம் சொல்ல வேண்டும், ನನ್ನ ಹೃದಯ ಹೇಳಬೇಕು. மனதால் புகழ வேண்டும். ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು. நீர் ஒருவரே பெரியவர். ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ದೊಡ್ಡವನು. உம்முடைய நாமத்துக்கு புகழ் வரட்டும். ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. நம்மை தாழ்த்த வேண்டும். ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நான் குப்பை என்று சொல்ல, ನಾನು ಧೂಳೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. என்னை யார் மதிச்சான மதிக்காட்டா போனான்னு நான் கர்த்தரை தொழுது கொள்வேன். ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಗಣಪಡಿಸಿದರೆ ಏನು, ಗಣಪಡಿಸಲಾದರೆ ಏನು, ನಾನು ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இருதயம் ನಮ್ಮ ಹೃದಯ யாருடைய மகிமை தேடுகிறது? ಯಾರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದೆ? ஆண்டவரின் காலங்களில் எனக்கு தெளிவாய் சொன்னார். ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. உன்னதத்திலிருந்து நான் இந்த பூமியில உதித்திருக்கிறேன் என்றால் உன்னதமான எனக்கு மகிமை சேர்க்கும்படிக்குத்தான் என் ஜனத்தை நான் தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொன்னார். ಉನ್ನತದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ನನಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಜನರನ್ನು ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳು ಅಂತ ದೇವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. 1000 பேர் வந்துட்டாங்கன்னா சுரேஷுக்கு பெருமையா? 1000 ಜನ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಮಹಿಮೆನಾ? பெருமையா? ಹೆಮ್ಮೆನಾ? சுரேஷ் பாஸுக்கு பெருமையா? 1000 பேர் வந்துட்டாங்கன்னா யாருக்கு பெருமை? 1000 ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ? தேவனுக்கு. ದೇವನಿಗೆ. இவரால ஒண்ணு முடியாது. ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. என்னால ஒண்ணு முடியாது. ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. அதை செய்கிற கர்த்தருக்கு அந்த மகிமை போய் சேர வேண்டும். ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಮಹಿಮೆ ಹೋಗಬೇಕು. ஏசாயா எழுதின தீர்க்கதரிசன புத்தகம் ಯೆಶಾಯ ಬರೆದಿರುವಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ 57வது அதிகாரம் 57ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15வது வசனத்தை பாருங்க. 15ನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. நித்திய ಕನ್ನಡத்துல ವಾಸಿங்க 15வது ವಚನ. ಸದಬಲನೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಮಹೋನ್ನತನು ಈಗಲುತ್ತಾನೆ. ಉನ್ನತ ಲೋಕವೆಂಬ ಪವಿತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಾನು ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ದೀನ ಮನದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ದೀನನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவர் உன்னதமானவர், மகத்துவமான கிரியைகளை செய்கிறவர், ಉನ್ನತವಾದವನು, ಆತನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವವನು, நித்தியவாசி, ஆத்தனு பரிசுத்தர் என்கிற நாமம் உள்ளவர் சொல்லுகிறார். ಆತನು ನಿರಂತರವೂ ಇರುವಂತ ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. உன்னதத்திலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும் வாசம் பண்ணுகிற நான். ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವನು ನಾನು. நான் மரத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கல, ನಾನು ಮರದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, நான் மரத்துக்கு அடியில இருக்கல, ನಾನು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಾನು மலையில இல்ல, ನಾನು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. நான் எங்க இருக்கேன்? ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ? உன்னத. ನಾನು ಉನ್ನತದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளி, ನಾನು ಒಬ್ಬನು ಸೇರಲಾದ ಬೆಳಕು, சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் பண்ணுகிறார். ಯಾರು ಸೇರಲಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. அவர் எங்க வந்து வாசம் பண்ண விரும்புறாரா? ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ? நம்மை எப்படி தேவனுக்கு மகிமை உண்டாக மாற்றுகிறார்? ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ? பணிந்த ஆவி, ಒಂದು ದೀನ ಮನಸ್ಸು, நொறுங்குண்டு பணிந்த ஆவி உள்ளவர்களிடத்தில் வாசம் பண்ணுகிறார். ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸು, ದೀನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. நான் பாவிதான், ನಾನು ಪಾಪಿಯೇ, நான் பலவீனமான, ನಾನು ಬೆಳಗಿನತೆ ಉಳ್ಳವನೇ. ஆண்டவரின் கிருபையாய் தெரிந்து கொண்டார். ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, பிள்ளையாக மாற்றினார். ಆತನ ಮಗನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. நான் அவரை துதிப்பதற்கு ஆராதிப்பதற்கு எந்த தகுதியும் என்னிடத்தில் இல்லை. ನಾನು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. அந்த ஆவி பணிந்த ஆவியாக இருக்குமானால், ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನಸ್ಸಾಗಿದ್ದರೆ, நம்முடைய மனம் நொறுங்குண்டு பணிந்த ஆவியாக மாறுமானால், ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, உன்னதத்தில் இருக்கிற கர்த்தர் ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತ ಕರ್ತನು நமது ஆவியை நமக்குள்ள அனுப்புவார். ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. பரிசுத்தாவியானவர் நம்ம மேல ஊற்றப்படுறது பெருசு இல்ல, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವುದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. நம்ம மனசுக்குள்ளே வந்து வாசம் பண்ண வேண்டும். ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆತನು ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. நல்ல புறா, இந்த புறா பரிசுத்த ஆவியாகிய புறா நமக்குள் தங்கி இருக்கிறது. ಪವಿತ್ರವಾದ ಇರುವ ಪಾರಿವಾಳ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. இந்த புறா எங்க இருக்கிறது? உயர்ந்த கட்டடத்துக்குள்ள, உயர்ந்த மலைகளுக்குள்ள அங்க வாசம் பண்ண. ಈ ಪಾರಿವಾಳ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ? ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೋ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೋ ಅದು ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. இயேசுவை நாம் ஏற்றுக்கொண்டோம்,
ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ரத்தத்தை விசுவாசித்தோம். ಆತನ ರಕ್ತವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. பிள்ளைகளாக மாறுகிறோம். ಆತನ ಮಗನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೀವಿ. ஆண்டவரே, ದೇವರೇ, எனக்கு ನನಗೆ ಅಲ್ಲ, உம்முடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும். ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ஆசீர்வதியும். ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. உம்முடைய நாமத்தை நான் மகிமைப்படுத்துவேன். ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೀನಿ. நான் மிகவும் மோசமான ನಾನು ತುಂಬಾ ಮೋಸಕರವಾದ ಮನುಷ್ಯನು. என்ன சொன்னார்? ದೇವರು ಏನು ಹೇಳಿದನು? ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தி ಈ ಜನರು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡು. எனக்காகத்தான் நீ தெரிந்து கொண்டேன். ನನಗಾಗಿನೇ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. இவர்கள் துதியை சொல்லி வருவார். ಇವರು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவர் எதற்காக இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தெரிந்து கொண்டார்? ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೇಸು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು? 43வது அதிகாரத்துக்கு வாருங்கள். ಯೆಶಾಯ 43ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. 7வது வசனத்தை வாசிங்க. 7ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿರಿ. 43:7. 43:7. நான் என் மகிமைக்கென்று சிருஷ்டித்து உருவாக்கி படைத்து என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட யாவரையும் கொண்டு வா என்பேன். ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ರೂಪಿಸಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಬರಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವೆನು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இப்ப எங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க? ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ? பாபிலோன்ல அடிமையா இருக்கிறாங்க. ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಸತ್ವವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆண்டவர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, பயப்படாத. ಭಯಪಡಬೇಡ. நீ ಅಡಿಮೆ இருக்கேன், பயப்படாத. ನೀನು ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೆದರಬೇಡ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ. உன்னை நான் கிழக்கிலிருந்து வர பண்ணுவேன். ನಿನ್ನನ್ನು ಬರಮಾಡುತ್ತೇನೆ. என்னுடைய குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் நீங்க கொண்டு வா என்று சொல்லுவேன். ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. இந்த எகிப்திலிருந்து உங்களை விடுதலை ஆக்கினேன். ಈ ಎಗಿಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. பாபிலோனுக்கு இப்ப அடிமையா இருக்கிறான். ಪುನಃ ಅವರು ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ மீண்டும் அடிமைத்தனம். ಪುನಃ ದಾಸತ್ವ. ஆண்டவர் சொல்றாரு, பயப்படாத. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಯಪಡಬೇಡ. நான் உன்னை எதுக்காக கொண்டு வர சொல்லுவேன்? ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಬರಮಾಡುತ್ತೇನೆ? எதற்காக நான் விடுவிப்பேன்? ಯಾಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವೆನು? நான் என் மகிமைக்கென்று சிருஷ்டித்து உருவாக்கி படைத்து என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட யாவரையும் கொண்டு வா என்றேன். ನನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ರೂಪಿಸಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. யார் மகிமைக்காக நம்மை படைத்தாரா? ಯಾರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು? யார் மகிமைக்காக நம்மை தெரிந்து கொண்டார்? ಯಾರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು? அவருக்காக. ಅವರಿಗಾಗಿ. ನಾವು ஊழியம் செய்வது யாருக்காக செய்யணும்? ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ. ಅವರಿಗಾಗಿ மகிமை உண்டாகும். ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. சாத்தான் சிரிக்கிறான். ಸೈತಾನ್ ನಗಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அவனுக்கு வெட்கம் உண்டாகும். ಅವನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ஆண்டவர் நம்ம மேல என்ன பண்றார்? ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? கிரீடம். ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಇಡುತ್ತಾನೆ. சத்துருவுக்கு, ನಿನ್ನ ವೈರಿಗೆ வெட்கத்தை உடுத்துவேன். ನಾಚಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. தலையில ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ கிரீடத்தை வைப்பேன். ಮಹಿಮೆಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಇಡುತ್ತೇನೆ. அடிபணிஞ்சு வாழ ஒப்பு கொடுப்பியா? ನೀನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೃದಯத்தோட வருவியா? ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರಿತೀಯಾ? அழிந்த ஆவி உள்ளவனா மாறுவியா? ತಗ್ಗಿಸಿದ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತೀಯಾ? என்னையும் நேசிக்கிறாரே. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. என்னையும் தெரிந்து கொண்டார். ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. என்னையும் தெரிந்து கொண்டார். ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. இருதயம் பணிந்த ஆவியாக மாற வேண்டும். ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. சிலுவையிலே மரித்தவரை நோக்கி பாருங்கள். ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರುವ ಯೇಸುವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ. உன்னதத்திலிருந்து இறங்கி வந்த கர்த்தர், ಉನ್ನತದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿರುವ ಕರ್ತನು, பிதாவுக்கு சமமாயிருந்தவர், ತಂದೆಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದವನು, அவர் ஒருவரும் பாவமே அறியாதவர், ಪಾಪನೇ ಅರಿಯದೇ ಇರುವಂತವನು, அவர் நமக்காக பாவமாக்க, ನಮಗಾಗಿ ಪಾಪ ಸ್ವರೂಪನಾದವನು, நமக்காக அவர் அவமானப்படுத்த, ನಮಗಾಗಿ ಅವಮಾನವನ್ನು நமக்காக அவர் நிந்திக்கப்பட்டார். ನಮಗಾಗಿ ಅವರು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದರು. இயேசுவை காண்பதற்கு யாருக்குமே ஆசை இல்லை. ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. அவர் அவ்வளவாய் ಘನಹೀನಪಡತಪ್ಪಟ್ಟ, ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಹೀನವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಬಂತು. ಮರಣ ಪರ್ಯಂತಮು, ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾಳ್ತಿನ, ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ? ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು மீண்டும்
உயர்த்த வேண்டும். ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನಃ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕು. நமக்கு கடவுளுடைய சாயலை கொடுக்க வேண்டும். ನಮಗೆ ದೇವರ ಸಾರೂಪ್ಯ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. நீங்கள் அந்த சிலுவை நோக்கி பார்க்க. ನಾವು ಆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನಾವು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. எனக்காகத்தானே மரித்தீர், ನನಗಾಗಿ ತಾನೇ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, என் பாவங்களை மாற்று, ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡು, எனக்குள் இருக்கிற பெருமையை உடைத்து போடு, ನನ್ನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ನೀನು ಒಡೆದಾಕು ದೇವರೇ, மறைந்திருக்கிற ஆகாத குணங்களை எரித்து போடு, ಮರೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀನು ನಾಶ ಮಾಡು, பணிந்தாவியுடன் ನನಗೆ ದೀನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡು. உன்னதத்தில் இறங்கி வந்தவர் ಉನ್ನತದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವನು நமது ஆவியை நமக்கு அனுப்புவார். ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. உன்னதத்தில் வாசம் பண்ணுகிற கர்த்தர் ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ತನು நமக்குள் வாசம் பண்ணுவார். ನಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, நமக்குள்ளே தங்கி இருப்பார். ನಮ್ಮೊಳಗೆ ತಂಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. நம்முடைய சிந்தைகளை அவர் பாதுகாப்பார். ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಆತನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. நமக்குள்ளே அவர் அன்பை கொண்டு வருவார். ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. அல்லேலூயா. அல்லேಲೂಯಾ. காலைதோறும் அடிக்கடி நாங்கள் 11 மணி இல்லை 10:30 மணிக்கு நாங்கள் கூடி ஜெபம் பண்ணுவோம். ನಾವು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ இப்போ காலையில் வந்து உட்கார்ந்த உடனே ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಕೂತರ್ಚನ என் கூட இருக்கிற அந்த அவர் சொல்லுவாரு, ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, காலையில் உங்களை குறிச்சே கடவுள் என்ற பேசினார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. என்ன பேசினாரு? ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು? உங்களை குறித்து ஆண்டவர் எனக்கு சில காரியங்களை சொன்னார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯವು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு கேட்டேன். ಆಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. அவருடைய முகம் விகாரம் அடைந்தது. ಅವರ ಮುಖವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. அன்பு இல்லை, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, கோபப்படுகிறார். ಕೋಪ ಬಂತು ಅವರಿಗೆ. என்ன சொல்றாரு? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ஆண்டவர் ಆ ದೇವರು உங்களை பற்றி ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು பேசுறார். ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சில நேரங்களில் நமக்கு ஓடும், உள்ளுக்குள்ள ஓடும். ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹಾಗೆ ಓಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. சில பேர் நினைப்போம், ಕೆಲವರು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ, நீ ஓடும், ಹಾಗೆ ಓಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ரொம்ப மோசம். ಇವರು ತುಂಬಾ ಮೋಸ. இப்ப யார் பேசுறா? இப்போ ಈಗ ಯಾರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? எத்தனை பேசுறாரு? ಕರ್ತನ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. சாத்தான் ಸೈತಾನನು பேசுகிறார், ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. அப்ப பலமுறை ஆண்ட பேசுறேன். ಅನೇಕ ಸರಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. காலமே எழுந்ததும் உங்க நினைவே எனக்கு வருது. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿನ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪೇ ನನಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. உங்களை நினைத்து நான் தூங்கவே இல்லை. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. நான் நல்லா தூங்குறேன். ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. எனக்கு அந்த சிந்தையும் வரல. ನನಗೆ ಆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ஒரு நாளும் அவரை பற்றி எனக்கு வரல, சிந்தை வரல. ನನಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕೂಡ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ உங்களை பற்றி பேச மாட்டேங்கிறாரு. ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ದೇವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. நான் நல்லா தான் இருக்கு, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ. மோசமா இருக்கீங்க, ನೀವು ತಾನೇ ಮೋಸವಾಗಿದ್ದೀರಿ. கர்த்தர் பேசுறார். ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. கர்த்தர் மற்றவர்களை குறித்து உங்களுக்கு பேச மாட்டார். ಕರ್ತನು ಇತರ ಬೇರೆಯವರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ஆகாத எண்ணங்கள் சிந்தைகள் ஓடிக்கொண்டிருக்குமானால் சத்துரு அதை விதைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಇಲ್ಲದ ಯೋಚನೆಗಳು ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೈತಾನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೈತಾನನು பிரிவினை உண்டாக்கும். ಆತನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸೈತಾನನು ஐக்கியமாய் வாழ விடமாட்டான். ಐಕ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೈತಾನನು அவதூறை பரப்புவான். ಅವನು ಸುಳ್ಳಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವನು ದೂರುತ್ತಾನೆ. ಸೈತಾನನು குறை சொல்லும்படி நம்ம ஏவுவான். ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಅವನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. பரிசுத்தாவியானவர், ದೇವರ ಆತ್ಮನು, நமக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர், ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂತ ಆತ್ಮನು இயேசுவோடு மகிழ பண்ணுவான். ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ஐக்கியத்தில் வாழ நம்மை தூண்டுவார். ಆತನ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. நம்ம ஜெபிக்க நடத்துவார். ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. விலகின இருக்கும், ಬೆಳಗಿನತೆ ಇರುತ್ತದೆ. நம்மை சுற்றி சாத்தான் போராடுவான். ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಸೈತಾನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ஆனால் ஜெபிக்க வைப்பான். ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. நான் ஒன்றுமில்லை, ನಾನು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. நான் உண்மையை நோக்கி பாரு,
ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತೀನಿ. ஆக சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக கர்த்தர் நம் தலையை எண்ணெயினால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಆತನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. உன்னதமானவர், ಆತನು ಉನ್ನತನು, உன்னதமான கர்த்தர், ಆತನು ಉನ್ನತವಾದ ಕರ್ತನು. உன்னதமான தேவனுக்கு மகிமை உண்டாக என்னை ஆசீர்வதி. ಉನ್ನತವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. அவருக்கு மகிமை உண்டாக வேண்டும் என்று நீங்கள் ஆவலோடு ஜெபிக்க வேண்டும். ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. மனதை தாழ்த்த வேண்டும். ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நொறுங்குண்ட இருதயத்தோடு பணிந்து வர வேண்டும். ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿರಬೇಕು. தாவீது பத்சேபாள் பாவத்தில் விழுந்த பின்பு, ದಾವೀದನು ಪತ್ಸೆಬಾಳಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡುವಾಗ தன்னுடைய பாவத்தை, ತನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು, பாவ அறிக்கையின் பாடலை ಪಾಪ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಹಾಡನ್ನು ஆலயத்தில் கொயர்ல பாடணும்னு பாட சொல்றான். ಅವನ ಅಲ್ಲಿ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡಾಡುವಂತ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. நம்ம அப்படி செய்ய முடியுமா? ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? 4 பேர் நம்மளை பத்தி ஏதாவது பேசிட்டாங்கன்னு வைங்களேன், 4 ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದರೆ எவ்வளவு கோபம் இருக்கு. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, கோபம். ಕೋಪ. ದಾವೀದನು நிலைமையை, ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು தேவனுக்கு முன்பாக ஒத்திக்கொண்டேன். ದೇವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು சொல்றான், தேவனே நொறுங்குண்ட ஆவிதான், ದೇವರೇ ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸು ஏற்ற பலி, ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ಅದು ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. நொறுங்குண்ட இருதயத்தை நீ புறக்கணிக்க மாட்டி. ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀನು ತಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ஐயோ, நான் தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்து விட்டேன், ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. நொறுங்குண்ட இருதயம், ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸು. நம்முடைய உள்ளத்தை குறித்து நீங்கள் துக்கப்பட வேண்டும். ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕು. உங்களை குறித்து நீங்கள் அழ வேண்டும். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು ಅಳಬೇಕು. நமக்குள் ನಮ್ಮೊಳಗೆ விட வேண்டும். ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡಬೇಕು. அவருடைய பிரசன்னம், ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ அவருடைய பாதத்தில் நம்மை கண்ணீரோட வைக்கும். ಆತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. சாத்தான் ಸೈತಾನನು மற்றவர்களை குறித்து பேசுவான், ಬೇರೆ ಜನರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. கசப்பை விதைப்பான், ಕೈಯಾದ ಸ್ವಭಾವವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಾನೆ. கலக குணத்தை தூண்டி விடுவான். ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜಗಳಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. தேவனுடைய நாமம் மகிமை அடையக்கூடாது என்பதில் சாத்தான் குறியாயிருப்பான். ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಬಾರದೆಂದು ಸೈತಾನು ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. நாம் யாவரும் ஒருமனமாய் ஒன்றித்து கூட்டமாய் கர்த்தரை ஆராதித்தால் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகும். ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಕೂಡಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. சிறைச்சாலையிலேயும் ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಸೀಲನು கட்டப்பட்டிருக்கும். ಅವರು ಬಂಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ கால்கள் சங்கிலி போட்டிருக்கு, ಆ ಕಾಲು ಬಂಧನೆಯಲ್ಲಿ கை சங்கிலி இருக்கு. ಆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. செய்ய முடியாது, ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. வராது, ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಿದ್ರೆ நடுராத்திரியிலே ಆದರೂ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಸೀಲನು ஒருமனப்பட்டு ಅವರು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ கர்த்தரை துதித்தார்கள். ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರು. நெருக்கப்பட்ட சூழ்நிலை, ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸಂದರ್ಭ, உங்களால் துதிக்கவே முடியாத சூழ்நிலை, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭ, ஆண்டவருடைய நாமத்தை துதித்து பாருங்கள். ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. சங்கிலி அறுபட்டு விடும், ಆ ಬಂಧನಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஆண்டவர் சிறைச்சாலை 2 அசரசைத்தான். ದೇವರು ಸೆರೆಮನೆಯನ್ನು ಆತನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದನು. கட்டுகள் எல்லாம் கலந்து விழுந்தது, ಬಂಧನ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತು, கதவு திறந்தது, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. பவுலும் சீலாவும் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ಪೌಲ ಮತ್ತೆ ಸೀಲನು ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. யோசித்து பாருங்க, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. இந்த பயங்கரமான இந்த கட்டடத்தை ஒரு அசைக்கிறார் என்று ಭಯಂಕರವಾದ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನೇ ದೇವರು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದನು. நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிற பிசாசை சிதறடிப்பது எவ்வளவு சுலபமான. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಸೈತಾನನು ಓಡಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯ. ஏன்? ಯಾಕೆ? ஆண்டவருடைய நாமத்தை அறிந்திருக்கிறோம், ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೀವಿ, ஆவின் அனுக்கிரகத்தை பெறுகிறோம், ಆತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. சாத்தான் போக மாட்டான். ಸೈತಾನನು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. கர்த்தரை முழு மனதோடு
ಕರ್ತನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ உள்ளத்தின் ஆழத்திலே ಹೃದಯದ ಆಳದಿಂದ அன்பை துதிக்கிறேன். ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕು. தேவனுக்கு முன்பாக உங்கள் நிலையை குறித்து நீங்கள் துக்கப்பட வேண்டும். ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕು. நீங்கள் அழ வேண்டும். ನೀವು ಹಾಗೆ நீங்கள் ಆಗಲೇಬೇಕು. அழ வேண்டும். ನೀವು ಅಳಬೇಕು. நீங்கள் துக்கப்பட வேண்டும். ನೀವು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕು. துக்கப்படப்பட்டால் ನೀವು ದುಃಖ ಹೊಂದಿದರೆ ஆவியானவர் ಆತ್ಮನು கொடியேற்றுவார். ಆತನು ಬಾವಟನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. தலையை உயர்த்துவார். ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಆತನು ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. கொம்பை உயர்த்துவார். ನಿಮ್ಮ ಕೊಂಬನ್ನು ಆತನು ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. உன்னதத்துக்குரிய ஆசீர்வாதத்தினாலே உங்களை நிரப்புவார். ಉನ್ನತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ. கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் சம்பாதித்து வைத்திருக்கிற அனைத்து உன்னதத்தின் ஆசீர்வாதங்கள் நம் மேல் இறங்கிக் கொண்டே ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಉನ್ನತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದು ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ஆசீர்வாதத்தினாலே ಆ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகும். ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. மகிமை அடைய வேண்டும். ಆತನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಬೇಕು. காரணம் நல்லவன். ಕಾರಣ ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. நமக்காக மரித்தவன். ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟನು. நமக்காகவே மரித்தவன். ನಮಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟನು. நம்மை விடுவிக்க, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ, நம்மை உயர்த்த, ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ இவ்வளவாய் தன்னை ஒப்பு. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ತನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ஆகவே சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், ಆದ್ದರಿಂದ ಕೀರ್ತನೆಕಾರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, கர்த்தாவே நீர் என்றென்றைக்கும் உன்னதமானவராயிருக்கிறீர். ಕರ್ತನೇ ನೀನು ಸದಾ ನಿತ್ಯವೂ ನೀನು ಉನ್ನತನಾಗಿದ್ದೀರಿ. உன்னதமானவர்தான். ನೀನು ಉನ್ನತನು. உங்க கேரக்டரே உன்னதம்தான். ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ಉನ್ನತವಾದವು. அன்புள்ளவர். ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿ. இரக்கமுள்ளவர். ನೀನು ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವನು. என் கொம்பை உயர்த்துவீர். ನನ್ನ ಕೊಂಬನ್ನು ನೀನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತಿ. என்னை நீர் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர். ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತಿ. ஆண்டவர் எதற்காக அபிஷேகம் பண்ணுகிறார்? ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? சத்துருக்களுக்கு முன்பாகத்தான் அதை செய்கிறார். ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. தேவனோடு வாழ வைக்கிறார். ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. அவருக்குள் மகிழ சாத்தானால் அமைதியாக இருக்க முடியாது. ನಾವು ಆತನನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವಾಗ ಸೈತಾನಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. நம்மை சுற்றிலும் கர்த்தருடைய பிரசன்னம் காருண்யமாய் இறங்கி வரும். ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಕಾರುಣ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಇಳಿದು ಬರುವಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ.